टीवी ਅਤੇ ਬਿਨਸ टीवी ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਜੋ ਕਾਂਚੀ टीवी ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। डॉक्टर रजिंदर कलेर कांची टीवी तो आप सब संगतां दा जी आया आखदा हाँ। मैं आप जी दसना चाहता हाँ कि जदों भारत दा मीडिया इस भुख हड़ताल नूं दबाउण दी कोशिश विच लगा होया सी, उत्थे अपने समाज दे मीडिया कांची टीवी इस आवाज़ नूं पूरे विश्व विच पहुंचाउण दे लई दिन रात एक करी बैठा सी। इस अपने मीडिया दे विच कांची टीवी अपनी मिट्टी अखबार जिन्हों ने इस आवाज़ को अपने समाज के लोगों तक पहुँचाया तो उतों प्राप्त हुई विशेष संदेश आप सब संगतां दे नाल साझे किते, जिस दे नाल विषय में बैठी रविदासिया कौम दलित कौम सारे विशेष चर्चा छिड़ गई कि साडा मीडिया साडी कौम कित्थे खड़ी है। जिथे कभी कोई अन्ना हजारे कोई केजरीवाल भुख हड़ताल रखता है, वो एक एक सैकंड की न्यूज़ सारे चैनलों पर दिखाई जाती है। तो एक साडा मीडिया है, साड़ी भुख हड़ताल सी जो साडे समाज दी मंगां लेके रखी गई सी, वो भुख हड़ताल की 4-4 5-5 दिन कवरिंग नहीं होने दी गई। इसे कांची टीवी अपनी मिट्टी अखबार ने इस खबर को लोगों के तक पहुँचाया तो लोगों के संदेश लोगों दी भावनावां आप तक पहुँचाया। मैं हुण भैण विद्या गौतम जी को जानना हाँ कि वह बल नूं असीं उन्हां नूं जो भुख हड़ताल दे विच साड़ियां मंगां प्रवान होईयां हन, विश्व विच उन्हां नूं बधाई संदेश मिल रहा, उन्हां दे लई जांदे हां भैण विद्या गौतम जी को। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज हमारे भूख हड़ताल पिछले 7 तारीख को ख़त्म हो गई। 25 तारीख से भूख हड़ताल लगातार जारी रही। 14 दिन की इस भूख हड़ताल के दौरान मेरे भाई मेरे बहनों ने बहुत मेरा साथ दिया और काशी टीवी मेरा इतना साथ दिया कि मैं उनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ साथ जितने लोगों ने मुझे फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा, इसमें मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी जिन्होंने मेरी आर्थिक भी मदद करी है। इसमें हमारे पास में है जसबीर सौकर जी हैं जो इटली से उन्होंने मेरी मदद करी, उनकी वाइफ है ज्ञान कौर जी। और उसके बाद में है काशी रेडियो से हैं HP रंधावा सर, उन्होंने हमारी आर्थिक मदद करी। ग्रीस से अमरजीत भट्टू जी ने हमारी मदद करी। काशी टीवी से राजिंदर कलेर भाई जी जिन्होंने हमारा प्रोग्राम लगातार अनाउंस किया। इसी के साथ साथ इंद्रजीत हीर जी ने हमारे प्रोग्राम हमें आर्थिक मदद करी चेड़ू वाले बाबा जी के थ्रू। इसी के साथ साथ और भी हमारे ऐसे महान लोग रहे, बलबीर कलेर जी हैं प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने भी हमारी पूरी मदद करी इस मूवमेंट के दौरान। जितने भी देश विदेश में इटली जर्मनी और इसके साथ साथ इंग्लैंड पूरे यूरोप में और जहाँ जहाँ भी हमारे लोग रहे और कनाडा से मैडम सिंदर बैंस जी ने, इन सारे लोगों ने मेरे इस मूवमेंट में बहुत मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये लड़ाई जंग की थी लड़ाई। ये लड़ाई जब आखिरी के 12वें दिन आई तो हमारे DC साहब ने यहाँ कहा कि मैडम उठ जाइए या वरना रातों रात आप लोगों को उठा लिया जाएगा या कुछ भी हो सकता आपके साथ। लेकिन हम सब 8 भाई बहन डटे रहे और इसी रोशन ग्राउंड पे डटे रहे क्योंकि हमें जिद थी, या तो जीत के जाएंगे या तो जान दे के जाएंगे। और हमने जीत के दिखाया और ये सब कुछ हमने तब करा जब हमारी माँ बहनें हमारे भाइयों ने हमारा समर्थन किया। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं 13वें दिन हमारे भाइयों और बहनों की हालत बिगड़ने लगी। मैंने अपने बहनों को रोकने की कोशिश करी, फिर भी मेरे रोकने के बावजूद मेरी बहनों ने प्रभात चौक जाम कर दिया और प्रभात चौक जाम करके ये दिखा दिया कि ये बाबा साहब की असली बेटियां हैं, ये दिखा दिया गुरु रविदास महाराज की असली बेटियां। सभी का धन्यवाद। भाइयों ने मेरा बहुत ख्याल रखा लेकिन बहनों ने उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा। इसके लिए मैं बार बार उनको नमन करती हूँ कि जब मेरी बहनें इस बात को समझ जाएंगी, समाज की लड़ाई है, एक दिन सत्ता भी आपकी अपनी होगी, आपकी अपनी सरकारें भी बनेगी।
मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, काशी टीवी वालों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। यूट्यूब से हमारे सर ने बताया, हमें इंग्लैंड से आए, उन्होंने हमें बताया कि हमने आपका प्रोग्राम देख के हमने आपका वहाँ रेडियो में अनाउंस कराया, सब जगह हमारे प्रोग्राम की चर्चा हुई। ये जीत मेरी विद्या गौतम की नहीं, मेरे समाज की जीत है और देश विदेश में रह रहे लोगों की जीत है। जंग जब होती है तो या तो जान जाती है तो जीत होती, तो इस जंग में हमारी जीत हो गई है और बाबा साहब के आशीर्वाद से, गुरु रविदास महाराज के आशीर्वाद से आज हमने इस देश में आर्थिक आरक्षण लेके आर्थिक आरक्षण का इतिहास इस रोशन ग्राउंड में रचा है। रोशन ग्राउंड सदियों तक इस बात का गवाह रहेगा कि यहाँ एक इतिहास रचा गया था। वो इतिहास था आर्थिक आजादी का इतिहास। अब ये पूरे भारत में रचा जाएगा। अगली लड़ाई अभी बाकी है, अभी तो हमने लिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, दिल्ली की तैयारी करनी है। आगे जाके नवंबर में ये दिल्ली में लड़ाई होगी। जय भीम, जय गुरुदेव, और उसके लिए आप सबको तैयार रहना है। जय भीम, जय गुरुदेव, जय भारत। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਗਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਓ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਭੈਣ ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਰਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਕੌਂਫੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਉਛਾਲੋ, क्योंकि इंसानियत को कायम करो। इसका नहीं गम के गिरी है सिक्के की कीमत। मैं हमेशा कहता अफसोस के कीमतें इंसान गिरी जाती हैं। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਆ ਉਸਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੋ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜੋ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਐਂਡ 4 ਮਾਰਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਂਡ ਵਿਦ ਅ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਓਵਰ 100 ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਓਵਰ ਅ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਐਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਾਈਟ, ਸਵਾਏ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕਾਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੂਟਸ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਊਟਲੋਡ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਗਰੇਂਡ ਇੰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਠੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਇਹ ਕੱਢਣੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਟਲੋਡ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ 65 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਚੂਟ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ MPs ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ
ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਐਂਡ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਆਵੇ। ਕੋਚਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਨੇਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਚਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ? ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ 12 ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ 74 75। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਰਾਈਟ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਡ ਚੀਜ਼ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਈ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ NHS ਨਾਲ ਫਿਰ IT ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 2 ਵੀਕਸ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਹਿ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣੇ ਲਈ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਰੱਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਰੱਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਣੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਕੀ ਜੀਣਾ ਬੰਦੇ ਹੀਣੇ ਦਾ। ਕਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਣੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਕੀ ਜੀਣਾ ਬੰਦੇ ਹੀਣੇ ਦਾ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਏ, ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਰੱਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੱਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਰੱਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਰੈਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੈਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਰੈਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਣ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਏ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਣ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖੇਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਰੈਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੈਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਰੈਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਭੀਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਜੋ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਿਪਟੀ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਮਿਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜਾ ਮਖੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਰੌਠੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਚਨਾ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਜੋ ਆ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟੀ ਜੈਸਿਕਾ ਕਲੇਰ ਜੋ ਮਾਨਤੋਬਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਲੇਰ ਮਾਂ ਅੰਜੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਉਦਿਤ ਕਲੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੈਸਿਕਾ ਜੀ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 1000 ਯੂਰੋ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਜੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਈਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਸੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੌਬਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਰਾਜੇ ਕਾਲਜ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਨਿੰਦੀ ਗੰਗੜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਹਾਂਜੀ 1919 ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਜਦੋਂ 1932 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂ نو ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਇਹ ਸਨ ਰਾਜ ਬੰਗਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਨ ਆਮ ਨਾਟ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਚਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਬਲੰਦ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਵਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬਲੰਦ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬਹਾਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਲੱਦ ਚੁੱਕੀ ਉਹੀ ਦਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨਗਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੈਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 1919 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 32 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਕਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ
ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਜੱਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ 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 ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਭਟੋਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਡਾਰਲਿਸਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧਾ ਅਭਿਆਰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1989 ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਵੀਨਾਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ 1921 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਮਸਟਡ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਪਲਾਕ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਕ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਰੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਬੰਗ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਯੰਤੀ ਆ,
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਏ YouTube ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ USA 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ UK ਐਂਡ US ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸਵਾਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਪੈਣ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜਲ ਕੋਈ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਤੀਰਥ ਧਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰੂਪਲਾਲ ਬੰਗੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਲੈਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ,
ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਮਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈ ਡਰ ਕਾਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਉੱਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਮੀ ਆਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਵੰਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ 21-22 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੌਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਸੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਫਰੰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਭੇਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਰਿਹਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, 16 ਤਰੀਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਰਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ? ਕਰੋ, ਐਨੀਵਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਐਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਰਾਈਟ, ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਨੋ, ਇਟਸ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਓ, ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜੂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਏ ਆ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਓਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਹਮ ਆ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਠੀਕ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਮੰਗਲ ਜੀ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਭੀਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆ, ਭੀਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵੀ ਤੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ ਪਹਿਨੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ ਪਹਿਨੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।